Okay, mark your attendance now and take your textbook, page number 185. So, we completed this portion, I love my family, in our previous class. And then, page number 185 is the activities of this portion. First one is a quick recap. Quick recap means, is it? Quick reading of our portion and which are the important points we discussed in our portion is. First one is a family has mother, father and children. What is a family? A mother, father and children makes a family. Okay. A family include a mother, father and children. One or two children is called small family. And the next point is families may be small, large, joint. These are the kinds of family. There are three kinds of family, which are maybe small family, large family and joint family. What is small family, Christo? What is a small family? Father, mother, one or two sisters. Yes, father, mother and one or two children includes in a small family. And the next one is large family. What is large family, Adon? Adon Joseph, what is large family? Please unmute. Okay. What is large? Parents, parents, grandparents, children. Yes. In a large family, there are grandparents, parents, and children is called large family. And the third category of family is joint family. What is joint family, Amna Fatima? What is a joint family? Grandparents, Hmm. parents, Hmm. and Hmm. uncles, Hmm. and their children. Okay, their children is joint family. In joint family, there are grandparents, parents, children, aunt, uncle, and their children. That means our cousins. ഇത്രയും പേരുള്ളതാണ് എന്ത് joint family. Grandparents, parents, children, aunt, uncle, and their children. And who is cousin? Who is cousin? ആരെയാണ് നമ്മൾ കസിൻ എന്ന് പറയാ? ഇഷാൻ, who is our cousin? Children of your aunts and uncles are your cousins. Yes, children of your aunt and uncle are your cousins. So, children of our aunt and uncle is called our cousins, cousin brother or cousin sister എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ? So, we studied about different kinds of family. There are three kinds of family. They are small family, large family and joint family. And the next one is members of a family. Members of a family. There are father, mother and children and grandparents, parents, all are the members of a family. And the members of a family help each other and they love each other and love together. So, members of a family love and help each other and together. Okay. Then we have fun with our family. We have play, eat and read together with our family. These are the main points of this portion. Which are they? A family has a mother, father and children. There are three kinds of family. Which are the three kinds of family? Small family, large family and joint family. And what is a small family, Aromal? What is small family? Parents or one or two children. Okay, parents or one or two children. What is large family, and Rose? And Rose Gio, what is large family? Grandparents,
and parents. Grandparents, parents, And children. and children And included. children. Okay, large family. And which is joint family? Gatri, which is joint family? How many members? Who are the members of a joint family? Parents, aunts, uncles, and their children. Yes, grandparents, parents, children, aunt, uncle, and their children is called a joint family. These are the three kinds of family. And the next point is members of a family. So a members of a family loves each other and they help together. Okay. Then read and answer activities of this poem. Read and answer. Page number 185. Take your pencil also. Activity A. Circle the correct words. Circle the correct words from this. First point. Afrin, can you read the first point? I live Hmm. to my family or friends. or friends. Okay. I live with my family or friends. Which is the correct word? Which is the correct word from this, Kashina? Which is the correct word? I live with my family or friends? Family. So family is the correct word. So circle the word. Circle family. Please circle family. Drishya. Cheido. Which is the correct answer, Drishya? Can you read the first point? Vaiche. Family. Vaiche sentence on Vaiche. I Live. live Hmm. with my Hmm. family. Okay, I live with my family or friends. Which is the correct word? Family. I live with my family. Okay. Then second one. Then, okay, Naseem, please read the second point. Unmute the Naseem. Okay. Why second one? A family with 4 members. Then Baki? Adinu Baki undu. A family with 4 members. This is small or large Okay. family. A family with 4 members is a small or large family. Which kind of family is that, Naseem? A family with 4 members. Which family? Small or large? Large. Is it true? Large or no? Yes or no? No. It is not large family. Which kind of family is that? Small family. Parayo, ഏത് family ആണത്? Large or Small family. small? Okay, how many members are there in a small family? ആൾക്കാരുണ്ട്. Naseem, listen here. Listen. 9. എത്ര?
Nayan, how many members in a small family? Small family of the members. Small family il etra aalugal undavum ennaanu miss choichadu. 4. Who are they? Who are the 4 members? ആരൊക്കെയാണ് 4 പേരുണ്ടാവുക? Father, mother, one or two children. Yes, father, mother and 1 or 2 children. The second one is a family with 4 members is a small or large family. It is a small family. So circle small. Small is the correct word. Small എന്നുള്ളത് circle ചെയ്യാം. Small ആണ് correct answer. Vaishnav P, you and the Angel രണ്ടുപേരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ. Then third one. Then Adel Cyril, please read the third point. Third point ഏതാണ്? വായിച്ചു മോനെ. Please unmute. Okay, വായിച്ചേ. Miss, page number എത്രയാ? അപ്പൊ എവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കണത് അതല്ലേ? എവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ മിസ് പറയുമ്പോ? ബുക്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എന്താ കാണാൻ മിസ് പറഞ്ഞത്? 2 പേരിപ്പോ വായിച്ചു, 2 പേര് ആൻസർ പറഞ്ഞു അല്ലേ? എന്നിട്ട് മോൻ എന്താ കാണാത്ത? ഏതാ നമ്മൾ വായിക്കുന്നേന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേ? പേജ് നമ്പർ 185. നമ്മുടെ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയെടുത്ത് പോർഷന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. റീഡ് ആൻഡ് ആൻസർ, സർക്കിൾ ദ കറക്റ്റ് വേർഡ് after our portion. The next page. We should not like it. We should not. Should share. Should share. Work at home. Work at home. Yes. Third one. We should not or should share work at home. Which is the correct word? Which is the correct word, Adel? We should not or should? Should. Should. Yes. So circle the word should. We should share work at home. It is the correct word. We should share work at home. So family members in a family share their work. Okay, together. Share their work together. Okay. ഒരു ഫാമിലിയിലുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും അല്ലെ? ജോലികളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? സോ then next one alone Ullas, please read the fourth one. Don't like to spend time with our family. Yes, we like or don't like to spend time with our family. Which is the correct answer? Alone. Which is the We correct like. answer? Yes, we like. We like. So circle the word like. Okay. We like to spend time with our family. നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. If you don't like, you can circle the word don't like. Okay. നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ ഷെയർ ചെയ്യാൻ? ഇല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യാ? Don't like. സർക്കിൾ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവര്? ഇല്ലല്ലോ. So we like and don't like to spend time with our family എന്നുള്ളത് like എന്നുള്ള വേർഡാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അല്ലേ? So first one,
I live with my family or friends. So family is the correct word. I live with my family. And the second one is a family with 4 members is a small or large family. A family with 4 members is a small family. So the correct word is small. And the third one is we should not or should share work at home. So which is the correct word? We should share work at home. Then fourth one, we like or don't like to spend time with our family. Which is the correct word? Like. We like to share, we like to spend time with our family. Okay. Then next one, answer these questions. There are only 2 questions in this portion. Which are the 2 questions? First one, how many members are there in your family? There is no need to write in your notebook. Then notebook എഴുതാ മിസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അത് മിസ് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ശരിയാവോ? ഇല്ല. എല്ലാവരുടെയും ഫാമിലിയിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. ചില ഫാമിലി എന്താണ് 4 പേരുണ്ടാവും, ചില ഫാമിലി 5 പേരുണ്ടാവും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. സോ എന്ത് ചെയ്യാ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും അതിന്റെ ആൻസറും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് മിസ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാണ് വേണ്ടത്. ഇന്ന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാ. 2 ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ. അത് ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഹൗ മെനി മെമ്പേഴ്സ് ആർ there in your family? സോ എങ്ങനെയാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാ? there are how many members? 5 ആണെങ്കിൽ there are 5 members in my family, or there are 2 members in my family, and my father and mother and my brother and me, and my family is a small family എന്ന് കൂടെ എഴുതാം അല്ലേ. 4 members ആണെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം? there are 4 members in my family, father, mother, brother and me, and my family is a small family. And if your family is a large family, you can write my family is a large family. There are grandparents, parents and my brother and sister and me. So my family is a large family. And if your family is a joint family, you can write down there, my family is a joint family because in my family there are how many members? 10 members or 9 members. And the name of that members, my father, mother and the grandparents and my aunt, uncle and my cousins are there because my family is a joint family. Okay. എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ? സിമ്പിൾ ആണല്ലേ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. And how do you help your parents? How do you help your parents? അതും എന്താണ് മിസ് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ശരിയാവില്ല. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അല്ലേ. എങ്ങനെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് എഴുതുക. ഓക്കെ. നിങ്ങളുടേതായ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എഴുതി മിസ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. കറക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ് പറഞ്ഞു തരാം. പറ്റില്ലേ ഈ 2 ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ചെയ്യാൻ? പറ്റുമല്ലോ. യെസ് യു ക്യാൻ. ഓക്കെ. ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി സി നോക്കാം. തിങ്ക് ആൻഡ് ആൻസർ. തിങ്ക് ആൻഡ് ആൻസർ. സോ ലിസൺ ഹിയർ. Mummy has come back from work to home. Meera gives her a glass of water. Does Meera care for Mummy? It's a question for you. And what is this? Mummy. Mummy is Meera's mummy. Okay. Meera's mummy has come back from home. Come back from work to home. And Meera gives her a glass of water. And does Meera cares for her mummy? എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ്? Mummy has Christo, listen, look at here. എവിടെയാ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? റോഡിൽ കൂടെ എന്തൊക്കെയോ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ ക്രിസ്റ്റോ? ഉണ്ടോ? ഓക്കെ.
മമ്മി ഹാസ് കം ബാക്ക് ഫ്രം വർക്ക്. മമ്മി ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു. നിങ്ങളുടെ അമ്മമാരൊക്കെ ജോലിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ചില ആളുകളുടെ ഒക്കെ അമ്മമാരിപ്പോ ജോലി ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും. ചില ആൾക്കാരുടെ അമ്മമാർ എന്താണ് ഇടയ്ക്ക് ജോലിക്ക് പോവാറുണ്ട്, തിരിച്ചു വരും. അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് വരുന്നു അല്ലെ? ജോലിക്ക് തന്നെ എന്നല്ല, എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അമ്മ പോയിട്ട് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ? വന്ന ഉടനെ ചായയോ വെള്ളമോ ജ്യൂസോ ഹോർലിക്സോ ബൂസ്റ്റോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ടോ അമ്മമാർക്ക്? അമ്മമാരോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അമ്മ വരുമ്പോഴേക്കും വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ മീര നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അല്ലെ? അവൾ എന്താ ചെയ്തേ? മമ്മി ഹാസ് കം ബാക്ക് ഫ്രം വർക്ക്. അമ്മ ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ മീര ഗിവ്സ് ഹർ എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ. അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തു കൊടുത്തു. Does Meera care for mommy? It is the question. എന്താണ്? മീര അമ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അമ്മേനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അമ്മേനെ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ? Yes or no? Yes or no? Yes. Yes, Meera care for her mummy. അല്ലേ? Meera cares for her mummy. Yes. മീര അമ്മേനെ എന്താണ് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അമ്മമാരെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെ? അവര് ക്ഷീണിച്ച് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല, അവര് തന്നെ പോയിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ? പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. എന്താണ്, അമ്മമാർക്ക് വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെ? അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എടുത്തു തരാൻ അല്ലേ? എപ്പോഴും അവരല്ലേ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്. വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ച് ചായ ഒന്നും തിളപ്പിക്കാൻ പോയിട്ട് ചൂടുവെള്ളം ഒന്നും മറിച്ചിട്ട് അപകടം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കരുത്. അത്യാവശ്യം ഒരു വെള്ളം എങ്കിലും എടുത്തു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അമ്മമാർക്ക്. സോ മമ്മി ഹാസ് കം ബാക്ക് ഫ്രം ഹോം, കം ബാക്ക് ഫ്രം വർക്ക്. മീര കെയർസ് ഫോർ ഹർ മമ്മി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഡസ് മീര കെയർ ഫോർ മമ്മി? മീര അമ്മയെ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? യെസ്, മീര കെയർസ് ഫോർ ഹർ മമ്മി. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ. ചെറിയ പോർഷൻ ആണ്, ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റീസും ആണ് ഇതിലുള്ളത് അല്ലേ? സോ the next one നല്ലൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഡി, ഡു ആൻഡ് ലേൺ എൻറിച്ച്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. മേക്ക് എ താങ്ക് യു കാർഡ് ഫോർ യുവർ പേരൻസ്. നല്ല വർക്കാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Take a blank sheet of paper. It's like a project. Okay, there is also another project is here, and this is a activity for you. That means make a thank you card for your parents. Be always thankful for our parents അല്ലേ? എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ പാരൻസിനോട് താങ്ക്ഫുൾ ആയിരിക്കണം അല്ലേ? ഇതിനാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നതിന് അല്ലേ? അവർക്ക് ഒരുപാട് ജോലികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? They are very busy. പക്ഷെ എന്നാലും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടൈമിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാർക്കൊക്കെ ഈ 4:45, 5 മണി സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ജോലികൾ വീട്ടിലുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. എന്നിട്ടും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരോട് എപ്പോഴും താങ്ക്ഫുൾ ആയിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും. അവരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്? ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടായതല്ലേ? അവരില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുണ്ടോ? ഇല്ല. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Always be thankful for them. So make a thank you card for your parents. Okay, so take a blank sheet of paper, then A4 size paper or a chart paper, your choice. Make it, then take a sheet of paper, fold it into two like a greeting card. Did you see a greeting card before? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ greeting cards ഒക്കെ. ക്രിസ്മസിനും ന്യൂ ഇയറിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കുക അല്ലെ? ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ മടക്കുക. റൈറ്റ് താങ്ക് യു മമ്മി ആൻഡ് പപ്പ. അതിന്റെ പുറത്ത് എന്ത് എഴുതുക? നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് താങ്ക് യു മമ്മി ആൻഡ് പപ്പ എന്ന് എഴുതുക. ഡ്രോ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓർ എനിത്തിങ് യു ലൈക്ക് ടു മേക്ക് യുവർ കാർഡ് ലുക്ക് അട്രാക്റ്റീവ്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക? ഫ്ലവേഴ്സും എനിത്തിങ് ടു ലൈക്ക്, എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അത് വരക്കാം അല്ലെ? നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർസ് വരക്കാം, then ഹേർട്ടിന്റെ സിമ്പൽ വരക്കാം അല്ലെ? ഫ്ലവർ വരക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും അതിന്റെ പുറത്ത് വരച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കാർഡ് എന്ത് ചെയ്യാം? അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാം അല്ലെ?
സോ മനസ്സിലായല്ലോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഷീറ്റ് ഓഫ് നസീം പ്ലീസ് ടേൺ ഓൺ വീഡിയോ. സോ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നടുവെ മടക്കിയിട്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്താ താങ്ക് യു മമ്മി ആൻഡ് പപ്പ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് എഴുതാം താങ്ക് യു മമ്മി ആൻഡ് പപ്പ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക താങ്ക് യു അമ്മ ആൻഡ് അച്ഛ, എന്താണോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡാഡി ആൻഡ് മമ്മി യുവർ ചോയ്സ്, എന്താണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെയും അമ്മേനെയും വിളിക്കുന്നത് അത് എഴുതാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ പുറത്ത് നല്ല ഫ്ലവേഴ്സും പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സിമ്പിൾസും ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കിയിട്ട് മിസ്സിന് ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചു തരാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിന് അത് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണലി എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം. ഐ ലവ് യു ആൻഡ് ഐ ലവ് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ കെയർ ഫോർ മീ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു താങ്ക് യു കാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും കൊടുക്കുക അല്ലെ. രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ രണ്ടെണ്ണം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല, ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് താങ്ക് യു മമ്മി ആൻഡ് പപ്പ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അവർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് മിസ്സിന് കാണിച്ചു തരണം കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ മിസ്സിനും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാം, മിസ്സിനും ഉണ്ടാക്കി തരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, മിസ് വെറുതെ പറഞ്ഞാണ്, അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഇഷ്ടമുണ്ട് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ മിസ്സിനും ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കി തരിക. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ്. ഓക്കെ, മേക്ക് എ ചാർട്ട് ഓൺ മൈ ഫാമിലി. ദെൻ ഇതുവരെയുള്ള പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ട്. മിസ് പേര് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സാറിന് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. സോ അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവരും ഇതുവരെയുള്ള പ്രൊജക്ട്, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊജക്ട് ഫുഡ് ചാർട്ട് ആയിരുന്നു, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പ്രൊജക്ട് യൂണിഫോം ചാർട്ട് ആയിരുന്നു, ആൻഡ് തേർഡ് പ്രൊജക്ട് ബീയിങ് ക്ലീൻ ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ഈസ് അവർ തേർഡ് പ്രൊജക്ട്. ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തന്ന കുറെ പേരുണ്ട്, തേർഡ് ചെയ്യാത്തവരുമുണ്ട്. സോ തേർഡും ഫോർത്തും ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ഈ പ്രൊജക്ട് ഒന്നും കളയരുത്, മിസ് അതേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ട് ഒക്കെ ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് മടക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ മിസ് കോവിഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഹൗസ് വിസിറ്റിന് വരുമ്പോ അപ്പൊ മിസ്സിനെ കാണിക്കണം ഇത്. ഓക്കെ, സോ പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വൃത്തിയായിട്ട് വെക്കുക. ആൻഡ് യുവർ ഫോർത്ത് പ്രോജക്റ്റ് ഈസ് ദിസ്, മേക്ക് എ ചാർട്ട് ഓൺ മൈ ഫാമിലി. മൈ ഫാമിലി, കുറേ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളവർക്ക് കുറച്ചധികം പണിയുണ്ട്. കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സ് 4 പേരേ ഉള്ളൂങ്കിൽ 4 പേരുടെ പേരല്ലേ എഴുതണ്ടോ. കുറെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ പേരുടേത് എഴുതണം. സോ മേക്ക് എ ചാർട്ട് ഓൺ മൈ ഫാമിലി. സോ ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് ഈസ് മൈ ഫാമിലി. സോ ടേക്ക് എ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർട്ട് പേപ്പർ ആൻഡ് ഹെഡ്ലൈൻ ഈസ് മൈ ഫാമിലി. ആൻഡ് കോളം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ. ഫാമിലി മെമ്പർ, നെയിം, ബർത്ത്ഡേ, 3 columns ആർ there. ആൻഡ് ഫാമിലി മെമ്പർ ആരൊക്കെയാണ്? ഗ്രാൻഡ്മ, ഗ്രാൻഡ്പ, mother, father, brother and me. Okay. Then കുറേ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് മദർ, ഫാദർ, ബ്രദർ, സിസ്റ്റർ, ബേബി, ആണ്ട്, അങ്കിൾ, കസിൻസ് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പോവും അല്ലേ. സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്ത നെയിം ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ്മയുടെ നെയിം. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഗ്രാൻഡ്മ അമിത. ദെൻ ബർത്ത്ഡേ, ഗ്രാൻഡ്മയുടെ പേര്, ഗ്രാൻഡ്മയുടെ ബർത്ത്ഡേ എപ്പോഴാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബർത്ത്ഡേ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അവരോട് പോയി ചോദിക്കുക എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് ചോദിക്കാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അവർക്ക് സന്തോഷമാവട്ടെ അല്ലെ. ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ചോദിക്കുക, എന്നിട്ട് അതൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക. ബർത്ത്ഡേയുടെ ദിവസം ആവുമ്പോ അവർക്ക് കേക്ക് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് റെഡിയാക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എഴുതുക. ഗ്രാൻഡ്മ, grandpa, mother, father, brother, baby, sister and aunt, uncle, cousin. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ആരൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് ദെൻ അവരുടെ പേര്. ദെൻ ഇവിടെ ഗ്രാൻഡ്മ അമിത ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ്പ അശോക്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ബർത്ത്ഡേ 2nd January is grandma's birthday and 17th March is grandpa's birthday. Just like this, write the birthday and name of all of your family members. Okay, clear? മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യാം. 4 ആൾക്കാരൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെ. 2 or 3 ഒക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ 3 ആളുടെ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ആൾക്കാരുടെ എഴുതണം നമ്മൾ അല്ലെ. എന്ന് വിചാരിച്ച് കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാൻ മടിയായിട്ട് അവരെ എഴുതാതിരിക്കരുത്. വീട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരുടേതും എഴുതി വെക്കാം. ഓക്കെ, then next one, fun to do.
how do you have fun with your family? Color as many clouds as you like. Then it's your homework today. And നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കളികളിലാണ് എന്തൊക്കെ ഫണ്ണാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെ ഫണ്ണാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ കൂടെ ചെയ്യാറുള്ളത്? അതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ ക്ലൗഡ്സിന് കളർ ചെയ്യാം. ഏതാണ്? പ്ലേ ഗെയിം. ഗെയിം കളിക്കാറുണ്ടോ? അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും ചേട്ടന്റെ ചേച്ചിയുടെയും ഗ്രാൻഡ് മദറിന്റെയും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെയും കൂടെ പ്ലേ ഗെയിം കളിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേ ഗെയിംസ് എന്നുള്ള ക്ലൗഡിന് കളർ ചെയ്യാം. ദെൻ സെക്കൻഡ്, ഗോ ഫോർ പിക്നിക്. പിക്നിക്കിന് പോവാറുണ്ടോ? ഉണ്ടാവും അല്ലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മള്. സോ കളർ ദ സെക്കൻഡ് ക്ലൗഡ്. ഓക്കെ, then it's your homework today, and the next one is also your homework, which is that you go out for dinner with your family. Number the sentence in the correct order. So order the sentence. ഈ സെന്റൻസിനെ ഓർഡർ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ പുറത്തു പോയി എന്നുവെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മളൊരു ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഗോ ടു ഡിന്നർ, ഗോ ഫോർ എ ഡിന്നർ. ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി, ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പോയി. ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ കൂടെ പുറത്തു പോവാറുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹോട്ടലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഒന്ന് എന്നുള്ളത് അവര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. യു ചൂസ് എ പ്ലേസ് ടു ഈറ്റ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിന്നറിന് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റ് യു ചൂസ് എ പ്ലേസ് ടു ഈറ്റ്. വേ ടു ഗോ, എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത്? വിച്ച് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, ഏത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ? സോ അതാണ് നമ്പർ 1. ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഒന്നാമത്തത് അവിടെ 1 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ 2, 3, 4, 5, 6 6 നമ്പേഴ്സ് വരെ വരും അതിൽ അല്ലേ? 6 പോയിന്റ്സ് ആണുള്ളത്. 6 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഒരു പ്ലേസ് തെരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങോട്ട് പോകും അല്ലേ? എന്നുവെച്ചാൽ അവിടെ എത്തിയാൽ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക, രണ്ടാമത് എന്താണ്, മൂന്നാമത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഓർഡർ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? ഇഷാൻ ബുക്ക് ഒന്ന് നേരെ വെച്ച് മോനെ, ഇഷാൻ മിസ്സിന് കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ എന്താണെന്നുള്ളത്? എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, നമ്പർ ഇടാണ് വേണ്ടത്. 1, 2, 3, 4, 5, 6 എന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുക. സോ the next one is circle how mommy or papa would feel if you, നിങ്ങൾ ഈ താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യും? ദേ ആർ ഹാപ്പി ഓർ നോട്ട് ഹാപ്പി എന്നുള്ള അത് ടിക്ക് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. കെപ്റ്റ് യുവർ ടോയ്സ് ഇൻ പ്ലേസ്. ഡിഡ് നോട്ട് ഹെൽപ്പ് ഗ്രാൻഡ്മ ഫൈൻഡ് ഹെർ പെൻ. അപ്പോൾ പാരന്റ്സിന് സന്തോഷമാണോ ഉണ്ടാവുക, സങ്കടമാണോ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ദേ ആർ ഹാപ്പി ഓർ നോട്ട് ഹാപ്പി. ഇത് നാളത്തെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെയ്യുക. മിസ്സിന് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരിക. നമ്മുടെ ടൈം ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആവുകയാണ്. ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. 1 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ടാറ്റ, സീ യു, ബൈ ബൈ, സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ടേക്ക് കെയർ, ലവ് യു ഓൾ. ടാറ്റ ടാറ്റ, ബൈ ബൈ. ഓക്കേ.